وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری وضاحت نامہ سماعت فرمائیں۔ کچھ دنوں پہلے صاحب سجادہ پیر طریقت حضرت سید شاہ مسعود احمد کلیمی مدظلہ العالی کے تعلق سے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں مفتی توحید الرحمان صاحب مخاطب تھے اور کچھ علماء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ویڈیو میں حضرت پیر صاحب کے تعلق سے حکم شرع ان علماء نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کچھ دنوں پہلے میران پور کٹرا شریف میں خانقاہ کے اندر محفل قوالی میں کسی قوال نے کچھ غیر شرعی کفری اشعار پڑھے تھے۔ اس موقع پر حضرت پیر صاحب نے قوال کو ان اشعار کے پڑھنے سے روک دیا تھا اور شرعی تقاضا کو پورا بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو اور سامنے آیا جس میں قوال پھر وہی کفری اشعار غیر شرعی اشعار پڑھتے ہوئے نظر آیا، لیکن اس میں پیر صاحب کی طرف سے روکنے کا منظر نظر نہیں آیا۔ تو اس بنیاد پر علماء نے یہ سمجھا کہ یہاں پر رضا بالکفر ثابت ہوتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے حکم شرع عائد کرتے ہوئے یہ کہا کہ پیر صاحب پر حکم کفر عائد ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا طول پکڑا، بے چینی پیدا ہوئی مریدین میں، علماء میں، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس حوالے سے حضرت پیر صاحب سے بالمشافہہ گفتگو کی جائے۔ اس مقصد کے تحت جہاں دریاپور کے کلیاچک کے کچھ ذمہ دار علماء مفتی توحید الرحمان صاحب کو ساتھ لے کر کے حضرت پیر صاحب قبلہ کی خانقاہ میں آئے اور اس حوالے سے ان سے گفتگو کی کہ جس ویڈیو کو بنیاد بنا کر کے یہ حکم شرع عائد کیا گیا ہے، اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت پیر صاحب نے یہ واضح کیا کہ وہ اشعار جس وقت مجھے معلوم ہوئے اور مجھے پتا چلا کہ قوال نے ایسے غیر شرعی اشعار پیش کیے ہیں، تو میں نے فوراً اپنا وضاحتی بیان اور مذمتی بیان میں نے وائرل کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی ویڈیو اگر ہے، کوئی ایسی محفل کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو یا تو اس محفل میں، اس قوالی میں میں موجود نہیں تھا، یا یہ ہے کہ قوال نے وہ اشعار پڑھے تھے تو اس وقت میری توجہ نہیں تھی۔ پیر صاحب کی اس وضاحتی بیان کے بعد وہ علماء جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا اور حکم شرع عائد کیا تھا، ان علماء کو اطمینان ہوا اور خصوصیت کے ساتھ مفتی توحید الرحمان صاحب کو بھی اطمینان ہوا اور ان کے شبہات دور ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس بنیاد پر حکم شرع عائد کیا گیا تھا وہ بنیاد ثابت نہیں ہو سکی، اس وجہ سے پیر صاحب قبلہ پر حکم کفر عائد نہیں ہوتا ہے، آپ کی پیری مریدی قائم ہے، لیکن ہاں پیر صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، وضاحت فرمائی پیر صاحب نے، پہلے بھی اعلان فرمایا تھا سوشل میڈیا میں، اور پھر ابھی بھی علماء کے سامنے آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ واضح اعلان ہے
तमाम मुसलमानों के लिए और खुसूसियत के साथ अपने हल्का मुरीदान के लिए कि जिन लोगों ने भी इन अशआर को सही समझा और सही समझ करके वो गैर खुदा को खुदा कहने पर वो राजी हुए और इससे वो खुश हुए और कव्वाल को वो दाद दिए, तो वो उन पर हुक्म कुफ्र आयद होता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हुई। उन पर लाजिम है कि वो तौबा करें और नए सिरे से कलमा पढ़ करके वो मुसलमान हो और नया निकाह करें। कोई भी शख्स हो, चाहे वो किसी भी पीर का मुरीद हो, अगर वो गैरे खुदा को, गैरुल्लाह को अगर वो खुदा कहता है, खुदा समझता है, तो वो मुसलमान नहीं है। ये मेरा अकीदा कल भी था, आज भी है, और मैं फिर बार बार मैं ऐलान कर रहा हूं कि जिन लोगों ने इसको सही समझा है वो शरीय तकाजा पूरा कर लें, अपने उलमा के पास जाकर के, जिन्होंने अब तक तौबा नहीं की है, अपने करीब के जिम्मेदार उलमा के पास जाकर के तौबा कर लें और तजदीद निकाह कर लें। जो शरीय तकाजा होता है उलमा के कहने के मुताबिक उस पर वो अमल करें। इस तरीके से हजरत पीर साहब किबला के हवाले से जो भी एक बेचैनी थी अवाम में, मुरीदीन में, लोगों में, वो बेचैनी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी, मसला हल हो चुका है, उसका तस्फिया हो गया। हजरत पीर साहब ने इस मसले का हल निकाल दिया। इसलिए तमाम मुसलमानों से और खुसूसियत के साथ जो हजरत के मुरीदीन हैं, जो मुतल्लिकीन हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस मसले को वो ना छेड़ें और अपने बहस का वो मौजू ना बनाएं। इस मसले को लेकर किसी किस्म का तनाव आपस में पैदा ना करें, अमन शांति कायम रखें और सब भाई भाई होकर के रहें। हम सब अहले सुन्नत व जमात हैं, हम सबको मुत्तहिद रहने की जरूरत है। किसी किस्म का शुबा किसी को कुछ हो तो अपने जिम्मेदार उलमा से राब्ता करके अपने शुबा को वो दूर करने की कोशिश करें, या हमारी तरफ से ये गुजारिश है आप हजरात को कि हजरत पीर साहब अगर मौजूद हों तो उनसे बराह रास्त मिल करके अपने शुबा को दूर करें। जो उलमा हैं जिम्मेदार, उनसे मिल करके अपने शुबहात को दूर कर लें। अब इस हवाले से जो कुछ भी शुबहात थे, जो वीडियो वायरल हुआ था हजरत मौलाना मुफ्ती तौहीदुर रहमान साहब की तरफ से, तो मेरी ये गुजारिश है कि वीडियो को जो भी जिसके पास भी है उसको वो डिलीट कर दें। और इस हवाले से जो मुफ्ती तौहीदुर रहमान साहब को जो शुबहात थे, उनके शुबहात दूर हुए कैसे, उस हवाले से वो अपना तासुब पेश कर दें, मेरी ये गुजारिश है। तमाम सामीन को ये भी बताना चाहेंगे कि आप हजरात ये भी याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम उलमाए किराम ने बाहमी इत्तेफाक की राय से एक एलामिया भी लिखा है, और इस पर यहाँ पर जितने उलमा हैं बशमूल पीर साहब किबला के, सबके दस्तखत मौजूद है। ये भी वायरल किया जाएगा सोशल मीडिया पे। अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है। इंशाअल्लाह ताला ये भी सोशल मीडिया पे वायरल किया जाएगा। कमी दूर कर दिया। एक मिनट।